guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please make sure to like and subscribe if you haven't already. And I know today's vlog is going to be a very fun vlog cause you can see from the titles. आज चाहिँ हामी अन्त दिदीको घरमा जाँदै हो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामी sushi बनाएर खाने हो. And yes guys, I'm super excited for that cause sushi is my favorite food if you guys don't know. Ra yeah, I've got a message. कसकोबाट हो? Oh, it's from my siblings. But yeah guys, I'm gonna go ahead and do all the things I need to do before I leave to Anta Didi's place. So guys, मैले मेरो bin भर्खरै क्लियर गरेको छु अनि लुगा वाशिङ मशिनमा धुनको लागि हालेको छु. As you guys can see, मेसिन घुम्दैछ अहिले. लास्ट टाइम मेरो मेसिन अलिकति बिग्रे जस्तो भइगयो थियो किनभने मैले स्टार्ट गरेर गएको थिए तर स्टार्ट नै भएको थिएन. But luckily this time it's working. So guys, many of you have been requesting me to do a mukbang video, so thank you so much for requesting me to do mukbang videos, and it is so easy to make and I enjoy doing these videos as well. So I'm gonna do a mukbang video for you all. तपाईहरुले देखि नै हाल्नु भयो मैले के बनाएको छु भनेर. So मैले दुईटा hash brown बनाए, एउटा sausage, एउटा अंडा, अनि त्यसपछि यो चाहिँ onion पराठा हो जुन चाहिँ मैले सेन्सबरीबाट लिएको. एक्चुअली मेरो बुढाले लिएको हो. It is really easy to make हैन यो पराठा and tastes really good as well. Perfect for breakfast or lunch, dinner. Paratha goes so well with anything. So hash brown बनाएको छु मैले. यसरी हाल्नु पर्यो. By the way, मैले लुगा घुमाएको छु नि त वाशिङ मशिनमा. Please ignore that, right? Actually, I will close the door, right? Just a second. Actually, so yeah, मैले चाहिँ अहिले ढोका बन्द गरिदिएको छु. I think it's much better now. So पराठासँग आलु goes so well. त्यही भएर hash brown बनाएको. It's the best, guys. यस्तो पराठालाई के भन्छ? I really don't know. लच्छा पराठा भन्छ, I guess. Not too sure. Correct me if I'm wrong, eh? Sausage. यो sausage अनि अंडा हालेर हामेर कस्तो हुँदो रहेछ. All in one. It's bomb. एकदम मिठो भयो. अंडा आज by the way कस्तो मज्जाको घाम लागेको छ. I'm really excited for this. यदि तपाईहरुले यसरी कहिले पनि ब्रेकफास्ट खानु भएको छैन भने चाहिँ you need to try this, guys. It's kind of greasy, but kaile kai it's all right, you know.
So good. I was so hungry as well. You should pay to hide them, guys. Why not, eh? Let's do this. Wow. You can just sort them. Let's go, eh? 1, 2, 3. Oh my god. Best bite ever, guys. So my plate is clear. Mukbang is done. Thank you so much for watching my mukbang videos. Let's carry on with the vlog, eh? So guys, मैले भर्खरै मेरो bathroom सफा गरेर भ्याए, and as you guys can see, it is nice and clean. Today I am using this bath mat which I got last time from Alpaton. अनि यसलाई चाहिँ बल्ल 5 पाउन्ड मात्रै पर्यो यो दुईटाको, and the detailing is really cute. Red अनि white color को छ. This is my Primark को brush holder फान्डा वाला. कति पर्यो एकदमै चीप मा भएको 50p पर्यो क्या, and it is super cute and adorable and keeps my brush nice and clean. अनि यो चाहिँ प्लान्ट हो जुन चाहिँ मैले Primark बाट नै लिएको थिए brush holder लिने दिनमा, and this one is in white color, green छ यसको leaf, अनि the pot is in rose gold color. It is so cute, guys, and I just adore this one as well. अनि chalkboard मा चाहिँ मैले यही भनेर लेखेको छु. अरु सबै सफा छ, and I'm really proud of myself. र आज चाहिँ मैले मेरो बेडरुम पनि सफा गरेको छु. As you guys can see, new bed sheet हैन, सबै nice and clean छ. र as you guys all know, जहिले पनि मेरो बेडिङ हरु चाहिँ म्याचिङ हुँदैन. जे पाउँछ मैले त्यही नै हाल्दिन्छु, किनभने I don't know, it's all messed up. एक दिन मजाले मिलेर चाहिँ मेरो बेडिङ हरु अरेन्ज गर्न पर्ने छ, but for now it is good for me, है. जुन चाहिँ डुबे मैले युज गरेको छु यो चाहिँ एकदमै पातलो छ. as you guys can see, गर्मी छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो गरेको हो. मैले चाहिँ जहिले पनि 3टा पिलो युज गर्छु, as you guys can see. अनि उ त्यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट हो, पिंक कलरको ब्ल्याङ्केट. कहिलेकाहीँ एकदमै गर्मी भयो भने चाहिँ यो डुबे पनि ओड्दैन, हामीले फाल्दिन्छ, जस्ट त्यो मात्र ओड्छ. सो या मेरो बुढाले चाहिँ एउटा पिलो मात्र युज गर्छ, मैले चाहिँ 3टा पिलो युज गर्छु. अनि दिस इज आवर नाइस एन्ड क्लीन बेडरुम. बाइ द वे, मेरो अलवेज किस मी गुड नाइट भन्ने स्टिकर चाहिँ लाइक अलमोस्ट चुट्टिन लागिसकेको छ. त्यो साइडको चाहिँ चुट्टिसक्यो भने नि हुन्छ, बट या आई निड टु गेट अ न्यू वान. अन्त दिदीले एमाजोनबाट लिनु भएको रहेछ. सो आई एम अल्सो थिङ्किङ अबाउट व्हाट वाज दैट. कस्तो जसरी बनाइदियो. ओ माई गॉड, आई थिंक समथिङ फेल डाउन इन द बाथरूम. But yeah, I need to get a new one. Amazon मा पाउँछ भन्नुभएको थियो दिदीले. मैले पनि Amazon मा देखेको थिएँ, तर I don't know what I want exactly, so I will do my research and get a new one. Oh my god, guys, यो खसेको रहेछ. सातै लैदियो मेरो. यसलाई चाहिँ मजाले टाल्नुपर्छ क्या, मजाले नटालेर होला खसेको. There you go. भर्खरै नुहाएर भ्याए, and it feels so good, हैन. काम गरेर नुहाउनुको मजा नै अर्को छ. I'm telling you guys, it's the best feeling ever. And yeah, अब चाहिँ म रेडी हुन्छु. र आज चाहिँ म केही मेकअप गर्दिन, भयो भने आइब्रोज गर्छु होला, त्यति नै गर्छु. हल्का पाउडर लाएर स्किन केयर गरेर चाहिँ अन्ता दिदीको घरमा जान्छु. सो गाइज, I'm ready now. र आज चाहिँ मैले मेरो कपाल पनि ब्लो ड्राई गरेको छैन. क्विक आउटफिट चेन्ज गरेको छु. यो ब्लू टप लाएको छु, अनि तल चाहिँ ब्ल्याक लेगिङ लाएको छु. र अब चाहिँ जानु पर्ला, किनभने अब चाहिँ ढिलो हुन लागिसक्यो. सी यू. ल गाइज, क्विक लिटल ट्रिक है, अन्त दिदीबाट सिकेको मैले पनि. त्यो हुन्छ नि त क्यानमा, सो झिक्न गाह्रो हुन्छ स्प्याम, अनि निकाल्नै सक्दैन. मैले पनि निकाल्नै जान्थेन. र दिदीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यहाँ यस्तो चक्कुले हल्का दुलो बनाइदिने माथि, अनि है दिदी हो त्यसरी ट्याकट्याक हानेपछि चाहिँ सर आउँछ भन्नुभएको थियो. चेक दिस आउट. ल, लन्चन मिट चाहिँ 1 पिसमा आयो. as you guys can see, very nice little handy trick from अन्ता दिदी.
तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला सो गाइज हामीले चाहिँ सुशी को इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु प्रिपेयर गर्दै छ यो क्यारोट अनि क्युकम्बर चाहिँ काटिसक्यो पातलो पातलो गरेर लन्चन मिट भन्छ यसलाई लन्चन मिट पकाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई पाकेपछि चाहिँ पातलो पातलो गरेर चिप्स जसरी काट्ने हो यहाँ अन्डा पनि प्रिपेयर भइसकेको छ फिटेर राख्नु भएको छ दिदीले अनि यहाँ चाहिँ राइस पाक्दै छ सुशी राइस दिदीको सलाद मास्टरमा अनि यसले के भन्छ रोस्टेड सीविड सुशी नोरी एकदम मिठो लाग्छ मलाई यो यतिकै खान पनि कुनै कुनै चाहिँ सल्टेड वाला नि पाउँछ त्यो झन् मिठो हुन्छ यो चाहिँ लेमन चीज केक हो दिदीले मलाई चाख्नको लागि दिनुभछ लुक्स डिलिशियस ट्राई गरौँ है त बाबुलाई मन पर्छ होला मलाई मन पर्छ केकहरु के खास भन्नेमा यो वाला मिठो रहेछ भित्र स्पन्ज रहेछ के यसको चाहिँ बिस्कुट वाला हुन्छ के एउटा त्यो चाहिँ मिठो हुन्न यो वाला मिठो रहेछ सो यो सुशी राइस को मिक्सचर पनि रेडी भइसकेको छ यसमा चाहिँ भेनिगर अनि चिनी अनि हल्का नुन हालेर यसरी मिक्स गरेर बनाएको हो दिदीले लन्चन मिट पनि रेडी गरिसक्नु भएको छ रातो रातो क्रिस्पी गरेर बनाउनु भएको छ सो यो लन्चन मिटलाई पनि यसरी पातलो पातलो गरेर काटेर भ्याइसक्यो हामीले अनि सुशी राइस चाहिँ सेलाउँदै छ अहिले चाहिँ हामीले दुईटा सुशी रोल बनाइसक्यो सबै बनाएर एकैचोटी काट्नु पर्ला भनेर मैले बिगारे क्या है पर्छ दिदीको फर्स्ट सुशी रोल रेडी सो यो चाहिँ वसाबी हो वसाबी अनि सोया सस हालेर खाने हो मेरो ब्याट्री चाहिँ मर्न लागिसकेको छ गाइस सो यदि मर्यो भने चाहिँ आइ एम सो सरी तर यही नै हो हाम्रो सुशी चाहिँ अब यसलाई काट्न मात्रै बाँकी छ टोटल चाहिँ हाम्रो 9 वटा सुशी रोल बन्यो त्यति राइसले एज यु गाइस क्यान सी लुक सो डिलिशियस सुशी चाहिँ तयार छ लुक डिलिशियस है साइड डिश को लागि चाहिँ दिदीले यहाँ हल्का फ्राई राइस पनि बनाउनु भएको छ दाइ अनि मेरो बुढा चाहिँ आइपुग्यो सो बटुकोमा फ्राइड राइस राखेछ सुशी चाहिँ साइडमा So guys, I just arrived home. It was really fun at Anta Didi's house. We made and ate sushi for lunch and it was so delicious. So ajala yati nai guys. Thank you so much for watching my videos. I will see you guys tomorrow. Bye.